जय भीम, नौ बुधाय, जय गुरुदेव। अज दे स्पैशल गैसट एपीसोड दे विच आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद तुहाडा, तुसीं इस प्रोग्राम नूं देखना शुरू किया और तुसीं हर प्रोग्राम विच अपना योगदान पाउंदे हो। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार की तरह अज भी मैं एक खास शख्सियत नूं लैके तुहाडे सामने हाज़र होया हाँ। गलबात करनी जो अज का विशा मैं चुनिया है, क्यों स्पैशल गैसट है जिहड़े सज्जनां च मैनूं आए हैं। साडे समाज विच बहुत सारियां गल्लां इहो जिहियां जिहड़ियां तवक्को मंगदियां, बहुत सारे हालात इदां दे हैगे आ जिहड़े ये मंग करदियां कि इस नज़रिए नाल भी सोचना चाहिए सानू। मैं अपने शो विच हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि जिहड़ी हस्ती मेरे नाल स्पैशल गैसट बन के आवे, उन्हां दा समाज विच रोल कुछ इहो जिहा होना चाहिए कि समाज विच एक तब्दीली आवे। तब्दीली इस करके आवे कि समाज नूं वधिया सिरजिया जा सके, समाज नूं वधिया बनाया जा सके। समाज वधिया बनाउण लई सानूं कुछ तब्दीलियां अपने विच करनियां पैंदियां, नहीं तो जे असीं तब्दीली नहीं करें तो जिद्दां फिर सिस्टम चलदा उदां चली जाण दिओ। इसी करके आपां जिहड़े फनकार लोग आ, गायक, वो भी अपना रोल प्ले करदे आ। वो लोकां दे विच गाणिਆਂ दे प्रति उन्हां गाणिਆਂ दे जरिए एक वक्री विचारधारा लोगों को पेश करते हैं। वो विचारधारा गंदी या चंगी या सूट नहीं करती, वो हर एक इंसान से आप अपने से डिपेंड करता तुसीं किदां सोचदे हो। अज जिहड़े शख्स नूं आपां स्पैशल गैसट बनाया है, मेरे बहुत देर तो वो जानकार हैं और वो पब्लिक दे विच अपना रोल बहुत वधिया निभा रहे हैं। अज उन्होंने मैं काफ़ी देर बाद लैके आया, वह भी एक कारण आ। कुछ हफ्ते होए आ उन्हां दी संस्था जिहदे विच बहुत चिर तो काम करते आ रहे सी, उन्होंने उस शख्स नूं एक स्पैशल पोजीशन दे के नवाजिया है। तुहानूं पता कि जदों किसी सभा सोसाइटी की जिम्मेवारी इंसान के सिर पैंदी है तो पता लगता है कि इंसान की काबलियत का, इंसान दे कुछ कर सकण दा, ਉਹਦੇ पेशेंस का किन्नी क हलीमी है, ਉਹਦੀ नॉलेज का वो किन्नी क जानकारी रखता है, क्योंकि लोगों के विचरना हुंदा। और ਉਹਦੀ एजुकेशन ਉਹਦੀ पढ़ाई का, क्योंकि जदों तुसीं किसी संस्था दे विच वो रोल प्ले करते हैं जिन्होंने हर तरह के लोगों के नाल संपर्क करना हुंदा, चाहे वो पार्लीमेंटेरियन हो, चाहे अपने समाज के बंदे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लैवल के बंदे हो, चाहे वो नैशनल लैवल के बंदे हो। कल्ले ना कल्ला हज़ारां नाल भी गल करनी पैंदी है। कई बारी तुहाडी गल पास हुंदी, कई बारी नहीं हुंदी। इस करके अज मैं लैके आया, क्योंकि ये जिहड़ी पोजीशन जिहड़ी उन्होंने साथियों ने उन्होंने दित्ती आ, इस पोजीशन नूं वो किद्दां जस्टिफाई करदे ये तो टाइम दसेगा। लेकिन अज आपां उन्हां नूं पहले बधाइयां भी देणियां, तो दूसरी गल यह हैगी कि उन्होंने आपां एहसास भी करावांगे जिहड़ी जिम्मेवारी वो कितनी डिमांडिंग है, किन्नी उहदे विच उन्होंने जद्दोजहद की लोड़ पै सकती है। आओ आपां मिलते हैं अज दे स्पैशल गैसट जिन्हां दा नाम है सुरिंदर पाल दर्दी जी। सुरिंदर जी, तुहाडा बहुत बहुत जय भीम, नौ बुधाय। तुहाडा बहुत स्वागत है जी कंच टीवी ते। मैं दसो किद्दां महसूस कर रहे जी? मैं बिल्कुल ठीक हाँ जी। जय भीम, जय गुरुदेव। सब तो पहला मैं कांची टीवी ते उहदे दर्शकों ते स्पैशली तुहाडा धर्मचंद मेहर जी बहुत धन्नवाद करदा जिन्हां ने मैनूं लोकां दे नाल रूबरू होण दा मौका दिता है। तो अगेन तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तुसीं अज पहली बार कांची टीवी ते आए हो, किद्दां घबराए घबराए नहीं? ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो आपां ना तुहाडीਆਂ प्राप्तियां दी गल करन तो पहलां जां तुहाडे रोल दे बारे गल करन तो पहलां थोड़ा जिहा तुहाडे जिहड़ा तुहाडा पिछोकड़ आ, तुहाडा बचपन किवें और कित्थे गुजरिया, और तुहाडी जिहड़ी हैगी आ बचपन दीयां खेलां सारियां हो तुहानूं याद कराने।
ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿੱਦਾਂ? ਸਾਥੀ ਮੇਹ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਕਰੇਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ 1960 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ। ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸੀ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਬਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਾਈ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਾਇਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਪਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀ ਮੇਹ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਮੇਹ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਕਰੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 5ਵੀਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੜਿੱਕਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਝਿਜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। 5ਵੀਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੜਕ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੜਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ 47 ਵਿੱਚ ਦੌਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਉਹ ਲੜੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਜਾਣੇ ਆ। ਬੈਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਲਈ ਭਾਲਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਤਹਈਆ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਰਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਨ 81 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ 68 ਵਿੱਚ 68 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਏ? ਹਾਂ ਸਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਆ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਭਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਈਵਨ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਆ। ਮੈਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੇਡ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ ਆਉਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਤਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਤਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੂਦ ਕਾਇਦਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਿਜਾਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਲਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੀ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਆ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਾਉਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਂਡਡ ਸੀਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਟਾਈਪ ਮਾਈਂਡਡ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟਿਕਣੇ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਰਕ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਥੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਸੰਨ 97 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੁਲਾਈ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਅਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਵੀਰ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਇਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਗਰਸਿਆ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਝੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, 97 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਬਰਮਿੰਘਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼, ਸੱਚਦੇਵ ਵਿਰਦੀ, ਲੋਕੇਸ਼, ਮੈਂ ਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਿਰਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਦੁੱਲੇ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਤਾਰੀ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਥੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਵਿੱਢਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਮਹੇਜ ਇਹ ਆ, ਮੇਰਾ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਬੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਤਰਕ, ਹਾਂਜੀ,
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸ਼ੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੂਲ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਆ, ਤਰਕ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤਰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤਰਕ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੈਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਥ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਹੈ ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਰੂਲਸ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗਲਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁਖਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਟੂਣੇ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਸਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਦਾ, ਸਾਦਾ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਣੀ ਤਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਦੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਉਹ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੀਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੋਸੀਬਲੀ ਬਹੁਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੌਜੀਕਲ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ? ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫੇਰ ਹੈਗੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ। ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਗੈਪ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਬ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਥੀਓ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਡ ਐਡ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰੂੜਵਾਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ 3 ਵਾਈ ਵੇਅਰ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਵਾਈ, ਵੇਅਰ, ਵਾਟ, ਹਾਊ ਅਤੇ ਵੈਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੜਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੱਭਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੈਦੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਸਾਥੀ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਸਤਕ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਿਜਕਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਧਰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਈਆਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ। ਇੱਕ ਬੁਲਮਹੰਡ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ
ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਈਮ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ ਆਮ ਸੌਰੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ 14 ਦੀ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੋਚਣ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 1951 ਦਾ ਲੋ ਸੀਗਾ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਥੀ ਜੀ 1951 ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2008 26 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀਲਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਫਰੋਡਿਸਟਰ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਬਾਬੇ ਆ ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ, ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੈਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਨਾਂ ਲੈ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਗਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੈਦੀ ਜੀ ਵਾਬਸਤਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਸੇ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਰੱਖੀਏ। ਠੀਕ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆ ਇਹਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ? ਸਾਥੀ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ 2 ਥਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਤਕੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਲੈਸਟਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਆ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵਿਚਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਬੈਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਮੇਰ ਜੀ, ਮੈਂ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਫੈਸਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਟੀਵਨ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 20-22 ਸਾਲ ਸ਼ਾਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਥਨਿਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਹਰੇ ਲੀਡਰ ਹਾਂ। ਸਦਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਰਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ 1-2 ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਵੀ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਮ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਸੀ 11.5, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰਸਨਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਦਾਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਗਦਾਨ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਰ ਸੋਚਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ 1900 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ 'ਤੇ IHEU ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਥੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਘਰ ਮੁੜੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਘਰ ਮੁੜੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਵੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਜੀ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ। ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ ਸਤਿਮੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ 3 ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, 3 'ਚੋਂ 2 ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬੇਟੇ, 1 ਬੇਟੀ ਆ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਉਹ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਆ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ 2 ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਠੀਕ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਆਸਾਨ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋੜੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੈਠਦੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕਿਆ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲੈਟਸ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਰਿਲੈਕਸ। ਸਾਥੀ, ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫੈਨ ਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦਾ। ਅਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗਾਰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਨਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਲਹਿਲਦੇ ਹਵਾ ਨਾਲ, ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ, ਅਤੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ ਗੁੱਡ ਟਰਮ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਆ। ਜੇ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਥੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੈਟਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਤਦੇ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂੜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬੋਲਕਰ, ਗੋਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਪੰਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ
नूर की चाहत में हमको भी शबे गम खा जाए। कोई डर नहीं नूर की चाहत में हमको भी शबे गम खा जाए। कुछ लोग भी ऐसे, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो सुबह दरख्शां देखेंगे, जो सुबह दरख्शां देखेंगे। तो वो साथी जाना दे गए ने करके उन्हां दियां नेरे दियां ताकतां नाल विरोध सी। तो असीं भी कोशिश करांगे उन्हां साथियां दियां जिहड़ियां दित्तियां कुर्बानियां उन्हां नूं याद रखीए। कोई कीमत भी देनी पैंदी, पिछे नहीं हटांगे, नेरे दियां ताकतां तो भज्जांगे नहीं। हाँ जी बैरती साहब, तुसीं बहुत बाखूबी अपनी गल रखी। थानू कांशी टीवी ते आके किदां लगा? जे मैं एक गल तुहाडे कोल ना कहा सकिया होवां, कोशिश की कि हर पहलू थोड़ी जिंदगी का मैं डिस्कस करा जां तुहानू मौका देवां गल करन दा, हो सकता मैं कोई गल तुहाडे कोल ना कहा सकिया होवां। अगर तुसीं अपने बारे दसना चाहो और कांशी टीवी बारे कुछ कहना चाहो तो तुसीं प्लीज़। मैं तो अगेन जी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदा, तुसीं मैनू लोकां दे सामने लिया के गल करन दा मौका दिता। कांशी टीवी का भी मैं बहुत धन्नवाद करदा, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्नवाद करदा। जिहड़ा अज लोड़ आ लोकां नूं जोड़न दी, अज लोड़ आ लोकां नूं विग्यानक सूझ देण दी, मैनू माण आ भी कांशी टीवी इहदे प्रति पूरा उतरदा है। ते उहदे लई तारशी सोसाइटी वालों मैं तुहाडा ते कांशी टीवी का ते इहदे दर्शकों का बहुत बहुत धन्नवाद करदा। ते तुसीं ये काम जारी रखो, असीं तुहाडे नाल आ। ते असीं अपना रोल समाज विच समाज नूं वधिया बनाउण दा कर रहे हैं, तुसीं अपने मीडिया दे एंगल तो कर रहे हो। ते कोशिश सानूं चाहिदी है कि असीं प्रोग्रेसिव गल करिए। जिन्ने भी मैं प्रोग्राम करदा कांशी टीवी के माध्यम तो उन्हां सारे प्रोग्रामां दा अगांह वधू सोचना बहुत गहरा संबंध हुंदा हर गल नूं। मैं एक थोड़ी जी गल होर तुहानू करनी चाहुंदा कि बई जिहड़े मसले आ, जिहड़ा साडा समाज विच मैं समझदा कि जिहड़ा तुसीं काम कर रहे हैं इहनूं होर सिंपलीफाई करन लई, इहनूं आसान करन लई जिहड़ी एजुकेशन लोकां दे विच जाके तुसीं जिहड़ी विचारधारा अपनी दसनी भी तुसीं किदां सोचदे आ जां लोकां नूं जिहड़ी सोच रहे आ उहनूं थोड़ा जिहा वखरा होने की लोड़ आ तां कि उन्हें जिंदगी थोड़ी चंगी हो सके। ये संबंधी तुसीं कुछ कर रहे हो कि लोगों पर जाके अपनी स्पीचां करनियां जां लोगों को अपनी विचारधारा दसनी? हाँ सती, असीं पिछले जद तो तारशी सोसाइटी बनी आ असीं मीटिंगां करदे आ, लोगों नूं चेतन करदे आ, लोगों नूं कल्ले इन्हां सेहत बारे मुख रूप में असीं लोगों नूं दसदे आ करके। मानसिक समस्यावां बहुत बड़ियां आ साडे समाज दे विच, लोग डिप्रैशन स्ट्रैस बहुत सफ़र कर रहे हैं। असीं ये नहीं कहते भी असीं बहुत कर रहे हैं, अपने बित मुताबक जिन्ना क असीं कर सकते हैं असीं काम करते हैं। साडे काउंसलर ने वो जाके लोकां नूं जिन्ना भी वो सर्विस दे सकते हैं दिंदे आ, जां असीं महसूस करते हैं भी जे हुण इन्हां दे केस नूं किसी एक्सपर्ट कोल जां जिहड़ा क्वालीफाइड उस अदारे दा है वो ते असीं रैफर करते हैं। तो बस यही काम है जी, असीं डटे हुआ तो बस यही कह सकते। अगर किसी ने मैंबरशिप ज्वाइन करनी होवे ਉਹਦਾ की सिस्टम है कि हाउ टू अप्रोच यू? हाँ जी, साडा फार्म है जी, वो फार्म भरना पैंदा, ਉਹਦੇ 10 ਪਾਉਂਡ साल ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋ ਆ, 10 ਪਾਉਂਡ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ
ਵੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰੋਈ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਸੋਚਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈ, ਵੇਅਰ, ਵੈਨ, ਬਟ ਅਤੇ ਹਾਓ ਇਹ ਪਿੱਲਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਕਾਰਨ ਜਾਣੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਬੈਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚੱਲਿਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ? ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਤੌਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਬੈਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਅੰਗਮਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਛੈਣੇ ਵੱਜਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਢੋਲਕੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਛੈਣੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਐਂ ਨੂੰ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਛੈਣੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰਿਓ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਉਹ ਵੱਜਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰੱਸਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੰਨਿਆ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਿਮਾਗੀ ਡਰ ਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਰੋ ਨਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਤਖਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ, ਅਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਟੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਚੀ TV ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੈਰਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆ,
ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸੁੰਦਰ ਬਰਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਸਟੂਡੀਓ ਪਧਾਰੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨੋ ਬੁੱਧ, ਜੈ ਭੀਮ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਜੈ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ।